الزول في اللون سويسين نويوغا نيفري سكواس نسيني يما سنة بروين السموس يموت بروفيسور مسداوان أمن نذير عمر أكتوف جيلان ذا بروفيسور دي سداويث اش او سي مونريال اوت زيتود كوميرسيال مونريال دي توثرتيس طام تموين ديون سبواس 81 سبواسن شكون يلول اللي تموتني قبيليا هذا كواس سنة تموين السين ثوفر نو سبواس ايكيم انتظار تميضير كوز تموين كوز 1944 هذه كي تدينا تموتني قبيليا الى ذا بروفيسور كي يتوسن مليح مليح ذوك مضال إلا يخدم ذو قلنا كي يشد لنا غير أوسفيغيك لا جيستيون مانجمنت أكد تذمسا سومثا أول من داك كي باش تسن موكان أو مكتوب في بويد ثانيث نالا ليسونس بسيكولوجي في تزاوث من الجزائر ذاك من بعدك يونيغ فرنسا عنده بويد الدبلومان تزراوين القاين دبلوم دي زيتود ابونفوندي دي تزاويث من السوربون ذي تزوى كان يسقسن نظام تمروين 80 يسد ذاك الكندا عندها يبويد كيكير يعني من قالوا ام بي اي دي تسوي اش او سي كين مونيال اندا يغال الصغار دينا يبويد يا كان الدكتور ينس دبوان يشدن تذفلت مع الادمينستراسيون الا كونسلتون توتس تدسيوين نعطي كومبانيين يشبان كاسكاد تا فيدراليس البنكات البنكا كاس دي جاردان ارث جرار يفكر عطاس يسرقن ذي قمضة عطاس نتمورا يعني وين يكلان يشدك نادي نس بسيكولوجي تمغوريا بسيكولوجي اندستريال تدم سادس فكيكي تسمى دي تزويرا تي كيو 5 ثلا يوث نتغرف ثلا زغيث ناغين تريبيون تسكس أطاس أمسلاي شكون أطاس يزغان داك نوبا توف ماشي ذوين كيكين يزكان توليت ميديا لي ميديا شكون يدايرا عند القالب كيكين يبغى نمقان مكينو مظالي وكنين ذي الحور مظال دونك هي تي كيو 5 ثلاث يستغرق ثلاث زغيث يسكن زكات تكاس مسلاي اطاس نتيكا اللي دي عدا ذاك نتعني تعاونيت هاد سدس هادي سدس كيران يسارقين ما ذي كندا لا غادي مونريال كاتينو اوتاوا نار وغادي تموت تعاونيت وكنا دي روحها تموت ني قبيلين لا دغا دوك سكوس نير نمبراو تزار سيني كيما 2019 يروح تموت ني قبيليين يفكا كيران يسارق دينا إيه هي نكوني ستيكو 5 وكنا سنحتاج ميتا نسبة كان كيكير أين يكون دينا ديك ساعة كان ناخذ ثيذيويين يسنف كذا كذا ديكو 5 دان زاغورس يعني كينيا ستيما ديو رشيدة لوقاسين وقبلت بالتيكو 5 كار اللي غادي بربر تلفزيون دونك نروح تزاويث اش او سي عندك لا صاراي وكيل تا فيديو تمزور مثلا نسكن مي يضحكوا في ذرتيس متكي يروح اني مولاني سيت موثني قباليين متكي يكفى مشوار سيورال ذا بروفيسور ذي اش او سي وليد سيد ميت كفاك فيديو تكاد ولي مكرا يفروين يكون ذاك زول كان سيال تادي ونيتنا اسراك يفكان التيكو 5 نا عندها تيكو 5 تسكان دوك سدس يسراك اني نسثن غون وانا كنت جار ستفيديو في نكاد ولي مكان إيه يتوشلتيس توشلت اكتوف ذي مونريال ولا ذي مظال كي مثمثني قبليا ناضي الجزائر وذي بارو كان تيديران سنتسكا كي إذن سحيس في النار أونديني غير وليت تي فيديو ثكيا نقل هذا كين سجلت كين سي كندا دي وندس المادن تزاوي فيك توسن طاس ماشي حاجه ديال كندا يتوسن كينو مغال ذو كي البروفيسور عمر اكتوف اكسرا عند كين تزاوي اش او سي نال لي اوت سيتود كوميرسيال
يسم يون قسم عندها يتوسن كيدنير شكون أطاس تكتافيني قوغا أطاس نتصلرين على لي زاناليزي كتخدم ذي قحريشة كنت ذا مسان على المانجمنت دارنير Monsieur Maktouf, voilà, je viens de faire brièvement une introduction dans la langue ancestrale, le berbère, le kabyle. Donc, Mafama, si j'ai bien compris, tu es d'origine kabyle, mais apparemment tu es élevé au Maroc. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire? Non, pas vraiment élevé au Maroc, c'est-à-dire que mon père a été exilé après les événements de 1945. Il était auxiliaire de gendarmerie française. D'ailleurs, je raconte tout ça dans ce livre qui est un peu une biographie, enfin bon, une trentaine de pages sur l'enfance. Et donc, j'ai commencé mes études à l'âge de 11 ans. Et j'ai continué en Algérie en rentrant en 62. J'avais fini le brevet du premier cycle, comme on l'appelait à l'époque, donc la moitié du secondaire. Et là, à l'université ou à Alger ou... C'est l'émir Abdelkader. Ok. Bugeaud, ça s'appelait Bugeaud encore à l'époque parce qu'on est rentré en 62. Et ensuite le lycée Descartes, l'université d'Alger, et ensuite les postes licence DEA, donc qui est l'équivalent maintenant d'un doctorat de l'époque, des diplômes d'études approfondies en psychologie. J'ai fait philosophie, littérature, psychologie clinique, psychologie industrielle. Toujours à Alger? Alger et Sorbonne. Et Sorbonne à Paris, parce qu'il y avait un va-et-vient entre les deux. Enfin, il y avait une traite. Comme je ne voulais pas rentrer dans des magouilles, on m'a montré la porte. Et les dernières années en Algérie, je gagnais ma vie à donner des cours de comptabilité avec tous les diplômes que j'avais. Des cours de comptabilité à l'heure. Je donnais 29 heures de comptabilité par semaine, payées 60 dinars l'heure, je pense, à l'époque, comme ça. Parce qu'on voulait de moi nulle part. Et on m'a poussé à la porte. Et là, heureusement, j'ai eu un poste à Trois-Rivières d'abord. C'est Trois-Rivières qui m'a proposé le premier poste permanent que j'ai accepté. C'est en quelle année pour situer? 1980. Voilà, exactement. Mais j'ai commencé en 83. J'ai eu la proposition à partir de 80, 81. Mais j'ai commencé en 83 parce qu'il fallait que je termine tout ce que je devais à l'Algérie. Et j'ai eu d'autres propositions à Nanterre, Paris, à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, dans le pétrole. Mais je ne voulais pas aller travailler pour les monarchies pétrolières, moi. Donc, alors j'ai passé 3 ans à Trois-Rivières. Et comme j'ai publié pas mal, donc, on m'a recruté ici au bout de 3 ans. En 1987, j'ai été recruté ici à HEC Montréal. Parfait, 87. Oui, j'ai commencé ici. Donc de 83 à 86 à Trois-Rivières. Parfait. Donc voilà, ça c'est l'aspect biographie de votre vie. Maintenant revenons un peu à l'essentiel. Ce qui nous intéresse ici, c'est les aspects, ouvrages, économie, etc. Donc... Et alors là, on a décrété la mondialisation. Qu'est-ce que c'est la mondialisation? C'est une des parties de ce que j'appelle ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est ouvrir les frontières partout, abattre les taxes, les droits douaniers, etc., et mettre en concurrence tout le monde avec tout le monde. Alors quand on met en concurrence tout le monde avec tout le monde en ouvrant les frontières partout, ce qui se passe, c'est que les salaires vont automatiquement aller vers les salaires les plus bas. Vous mettez en concurrence le Mexique, la Colombie, l'Argentine, je sais pas moi, le Paraguay, le Canada et les États-Unis. Eh bien, si l'électricien canadien ou américain ou mexicain gagne 30, 40, 20 dollars de l'heure, et si le Colombien et le Paraguayen gagnent 5 dollars de l'heure, eh bien, le salaire de l'électricien dans cette zone de libre-échange va tendre vers le salaire le plus bas. C'est ce qu'on appelle la compétitivité. Alors ça, c'était parce qu'il fallait commencer à faire une guerre des prix à travers le monde et commencer à vendre le moins cher possible. Et pour vendre le moins cher possible, il faut baisser les salaires, parce que c'est le seul coût qu'on peut baisser structurellement. Et ils touchent des salaires de 1 milliard, 2 milliards par an. Donc ça, il faut arrêter ça, c'est de la folie. Cet argent qui type ce 1% de la planète, qui possède 50% de la richesse de la planète, c'est en train de tuer la planète. Donc la solution, c'est la redistribution. C'est enlever à tous ces gens-là, par décret, en Suède, en Scandinavie, en Allemagne, vous n'avez pas un PDG qui touche des millions par année en salaire, c'est impossible.
La Suisse vient de décréter, sur l'exemple des pays nordiques, donc, qui le font depuis très longtemps, qu'aucun PDG suisse, c'est une loi maintenant, depuis 2014, c'est une loi, aucun PDG suisse ne doit toucher un salaire supérieur à 13 fois celui de son employé moyen. Wow. Ici au Canada, on a des PDG qui touchent des salaires qui sont peut-être 150, 200, 300 fois le salaire de l'employé moyen. En Suisse, pas plus que 13 fois. Wow. Ils ont voté une autre loi, c'est le salaire des PDG suisses, y compris des banques, est fixé par l'Assemblée générale des actionnaires qui peut inclure le syndicat. Donc c'est l'assemblée annuelle des actionnaires, c'est-à-dire les ouvriers, les machins, etc., et les actionnaires, incluant le syndicat, qui peut posséder des actions aussi, et qui dit au PDG, ben, c'est nous qui te disons, voilà ce que c'est ton salaire. Alors que maintenant, c'est les conseils d'administration qui fixent le salaire des patrons. Regardez, en France, il y a le scandale de Rossen, le PDG de Renault, qui veut toucher, je ne sais pas, 4 millions ou 5 millions d'euros. Et là, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui va décréter que ce ne sera pas possible parce que c'est trop, alors que Renault est en difficulté, eh bien, c'est fixé par le conseil d'administration. Or, qu'est-ce que c'est un conseil d'administration? Le conseil d'administration, c'est des patrons qui se cooptent entre eux. C'est comme une mafia. Moi, je suis patron d'une entreprise, ça se passe en Algérie maintenant. Ouais. Alors que le vrai moteur de l'économie, c'est l'entrepreneur, c'est le patron, c'est le businessman, c'est le banquier, ils font de l'argent. Oui, mais ils font de l'argent pour le mettre dans leur poche. Ils ne font pas de l'argent pour te donner. D'accord. Bon, alors donc, premier credo du néolibéralisme, c'est tuer l'État. Alors pourquoi tuer l'État? Ouais. Parce que quand on tue l'État, eh bien, en tant que patron, on fait ce qu'on veut. On fait même l'État. Et on arrive même à faire élire une chaise roulante comme président. C'est ma dernière question. Vous venez de faire le lien directement avec un président chaise roulante. On vient d'une région Afrique du Nord qui vit non seulement la crise économique, sociale et puis identitaire. Et on est face à la télévision berbère où l'identité c'est important. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière constitution votée récemment, applaudi récemment, avec la reconnaissance de thèmes justement de langue officielle, bis. Donc, quel est votre regard par rapport à cette nouvelle constitution? Écoutez, mon regard depuis toujours sur l'Algérie est le même. Je n'ai jamais changé de discours, ni sur la mondialisation, ni sur le néolibéralisme, ni sur l'Algérie. L'Algérie n'a jamais eu d'État, pratiquement jamais. Du temps de Boumedienne, on a commencé, mais à partir de fin des années 60, il a commencé à être dépassé sur sa droite, sur sa gauche, il a commencé à être débordé de partout. Et ce qu'on connaît a commencé à sortir, et puis ça s'est terminé par les 10 années de catastrophe qu'on connaît avec le coup d'État, pas d'autre forme. C'est ce que j'appelle le système algérien. Donc un système où vous avez des gens limités en nombre, qui viennent du pouvoir politique, du pouvoir militaire, du pouvoir paramilitaire, du pouvoir occulte, et maintenant du pouvoir de l'argent qui est lié à différentes factions du pouvoir politique et militaire. Bon. Alors, donc, ça, tout ce que ça peut donner, c'est un secteur privé que j'appelle extraverti et coopté. Coopté, pourquoi? Parce que tout ce qu'il peut faire comme argent, comme fortune, etc., il doit en donner une bonne partie à ceux qui lui ont permis de le faire. Donc, généraux, colonels, politiciens, enfin, peu importe, tout c'est connu, j'invente rien. Et d'un autre côté, comme en Algérie, il n'y a pas de possibilité de dépenser ces fortunes colossales qu'on fait. Il n'y a pas d'hôtel particulier comme à Paris à acheter. Il n'y a pas de super villa au bord de plage avec pizzeria, dancing, cabaret comme à Barcelone à acheter, etc. Donc ces gens, tout cet argent qu'ils font sur l'Algérie, sur le peuple algérien, sur le bien algérien, sur le pétrole algérien, parce que 98% du revenu en devise de l'Algérie, ça reste le pétrole. Eh bien, tout l'argent qu'ils font, les profits qu'ils font, ne profitent pas à l'Algérie, mais ils profitent
à l'Espagne, parce qu'ils achètent des villas par dizaines à Barcelone et à Séville ailleurs. Ils achètent des hôtels particuliers à Paris. Ils achètent, j'ai lu récemment dans la presse en France que la propre fille du Premier ministre a des appartements en plein Champs-Élysées et les cités dans les Panama Papers, etc., dont un de nos ministres aussi, Bouchardet, pour pas le nommer puisqu'il a été cité dans les journaux. Et je suis sûr que c'est juste la pointe de l'iceberg. Donc la lecture que je fais de l'Algérie, c'est externe, c'est déjà le cas. Le fonds de régulation est asséché. Les 100 milliards de dollars à peu près qu'on avait en bons du Trésor américain sont en train de fondre. À peu près de moitié, il me semble. Donc ça ne peut pas durer. Alors, on va arriver à une situation de faillite, de cessation de paiement. Et là, ça va être la panique. Et la lecture que je fais, c'est que déjà, les riches, les dirigeants, les patrons, les hauts gradés, tout ça, ils ont tous préparé leurs arrières à Paris, à Londres, à New York, à Montréal, à Madrid, à Barcelone. Et on va voir les rats sortir du bateau, question de mois ou d'années, ce que je ne souhaite pas, et l'explosion de la rue. Malheureusement, parce que l'Algérien, il en a plus qu'assez. Bon, on ne le dit pas, on ne le sait pas, mais il y a plus que 10 000, 15 000 émeutes par an en Algérie. Je dis bien émeutes. الزول في اللاون العسلامة ينون تيكو 5 دونك قلنا ليميسيون اغراو انتي كثيوين ليميسيون هي ذاتا نخدمات بور نهضر في لي موبيليزاسيون الجزائر دونك باش نهضر في نسلاي في لي موبيليزاسيون الجزائر نعرض دسا يون غران بروفيسور اش او سي مونريال دونك عندي يهضر في اش يزرا لي موبيليزاسيون دونك نسعى عمر اكتوف دونك العسلامه ينك الزول في اللاون الزول في اللاك فريد غير البروفيسور عمر اكتوف qu'est-ce que vous en dites de cette mobilisation? Est-ce qu'elle était attendue par des spécialistes et aussi par le gouvernement en place? Quel est votre regard par rapport à cette mobilisation? Attendu, c'est évident, il n'y a personne, algérien ou pas algérien, s'il est minimalement observateur de ce qui se passe en Algérie, c'est évident que ça allait éclater un jour ou l'autre. C'est pas possible. Donc c'était juste une question de date. Ça aurait pu exploser au 4e mandat. Bon. Le 5e, ça a été l'étincelle. Et là, si c'était attendu, oui. Prévu, annoncé, analysé comme tel, non. Il n'y a personne qui l'a... Je pense que je suis l'un des seuls à l'avoir dit, l'avoir écrit. Il y a 2 ans, je pense que j'ai publié dans le Watan un article qui s'intitulait « Si ce système ne change pas, ça risque de finir dans un bain de sang. Et la rue sortira, etc. » Alors, bon, donc c'était prévisible, oui, mais personne ne s'attendait à ce que ça explose comme ça. Cette étincelle du 5e mandat, je pense, a été l'élément déclencheur. Mais la façon avec laquelle la rue ou bien le peuple a répondu en quelque sorte aux provocations du pouvoir et surtout a répondu surtout à la provocation du 5e mandat. Est-ce qu'on attendait qu'elle va être de cette façon pacifique ou pas? Ah non, ça c'est étonnant, ça c'est quelque chose qui n'est jamais vu. On n'a jamais vu des manifestations aussi sages, aussi mûres, aussi... Ils ont même des sachets de plastique pour nettoyer après les manifestations, enfin, bon enfant, pacifique, etc. Mais je suis un peu perplexe devant tout ça. Je ne sais pas trop quoi penser exactement. Il y a une partie spontanée, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une partie manipulée par en dessous avec les réseaux sociaux, ce qui s'ensuit, comme ils ont fait en Égypte, comme ils ont fait en Tunisie? C'est possible aussi. C'est parce qu'ils sont très très forts, ils sont capables de le faire. Maintenant, 3e hypothèse, est-ce que c'est le ras-le-bol devant la chute du prix du pétrole, la chute du pouvoir d'achat de l'Algérien, la dégradation du niveau de vie de l'Algérien qui était déjà pas très brillante? Est-ce que tout ça, avec le 5e mandat, ça a fait la goutte qui a fait déborder un vase qui était déjà plus que plein? C'est possible aussi.
Maintenant, l'autre hypothèse qui accompagne tout ça, ce qui me donne un peu, c'est comment le pouvoir a laissé faire. Alors je me demande, parce qu'il est officiellement interdit de manifester à Alger, oui, normalement. Donc que les forces de représailles, de répression, ne soient pas intervenues ou soient restées tellement sur leurs réserves, je me demande si dans les clans au pouvoir, il n'y a pas une partie, le clan je ne sais pas laquelle, qui a suffisamment de poids pour empêcher la répression. Donc laisser faire en quelque sorte. Laisser faire et peut-être avec l'espoir de récupérer et se servir de la rue. Alors ça c'est très machiavélique. Alors c'est un peu compliqué, c'est quand même un phénomène complexe qui se passe. Mais ce qui est étonnant effectivement c'est cette spontanéité, cette généralisation et surtout cette unanimité de dire dégager le système. Mais de semaine en semaine, surtout du vendredi en vendredi, on constate que la mobilisation, en quelque sorte, elle commence à dégager un certain discours. Et aussi une certaine organisation, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas organisés, mais ils sont organisés. Et il y a des gens qui travaillent pendant toute la semaine à l'organisation des manifestations du vendredi. Ils ont un service d'ordre, ils ont bien sûr. Mais on reproche aujourd'hui, quelques élites, quelques intellectuels reprochent à cette mobilisation de ne pas dégager encore des représentants, donc son élite propre, pour aller négocier, je ne sais pas avec qui, mais négocier. Qu'est-ce que vous en dites ça? La rue, la foule, comme pour reprendre des mots de sociologie, hein, la foule n'est pas le peuple. Donc, de la foule ne peut pas sortir automatiquement un discours organisé, articulé, etc. Tout ce que fait la foule, c'est exprimer ce qu'elle ne veut plus et ce qu'elle veut. Donc ce que dit cette foule, c'est on ne veut plus de ce système, dégagé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une autre Algérie. C'est quand même assez hallucinant de voir aussi facilement parler de Deuxième République. Il faut quand même une certaine maturité politique. On ne parle pas de Deuxième République comme ça, n'importe comment, dans le langage de la rue. Donc, reprocher ça à ce mouvement, qui est un mouvement, disons, spontané, de nouvelle indépendance, dans la joie, dans la... Je sais pas, ici, il y a une euphorie, là, il y a quelque chose... Attendre de ça qu'il y ait tout de suite des représentants qui disent de façon articulée, non, c'est pas possible. Regardons les grandes révolutions dans le monde, 1789, la révolution mexicaine, Pancho Villa et Emiliano Zapata, tout ça, etc. Bon, la révolution sandiniste au Nicaragua, bon, tout ça, bon, il y avait, bon, les sandinistes, tout ça, il y avait quand même un mouvement, disons, marxisant, Che Guevara, bon, un peu inspiré. Mais c'est qu'on ne peut pas demander à une foule spontanée qui exprime ce qu'elle ne veut plus avec force et qui exprime assez clairement ce qu'elle veut, on ne peut pas lui reprocher, au nom de je ne sais quelle logique, d'être illégitime parce qu'elle n'a pas de leader qui dit... bon, les leaders vont sortir, mais il faut laisser le temps à ce mouvement d'abord de recevoir, d'être satisfait dans sa première demande, c'est le dégagisme. Une fois ce système dégagé, on va voir sortir... Il va se dégager des choses de la mobilisation. Les Algériens, bien sûr, les réseaux sociaux, les machins, il y a des... Ils connaissent, il y a des noms qui sont connus, il y a des noms qui circulent, il y a des noms... Bon, et puis, petit à petit, il y aura... Mais ce qui est urgent, moi, je pense, dans cette situation, c'est qu'on préserve l'Algérie d'une saignée de capitaux et de richesses qui va fuir, mais à la vitesse de la lumière. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas encore de mesures pour empêcher les capitaux de sortir d'Algérie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, des mesures au niveau des frontières, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, oui. Comme a fait Ahmed Mahathir en 1998 en Malaisie. On l'a rappelé parce que la Malaisie était en train de couler, la corruption était à son summum. Première mesure qu'a prise Mahathir, c'est fermeture des frontières et récupération des fonds illégitimes.
Et il a récupéré 40-50 milliards en une semaine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là? Au lieu de s'occuper de ça, on délégitimise, on essaie d'enlever la légitimité à ce mouvement populaire en lui reprochant de ne pas avoir de discours articulé, de leader et de... Non, je trouve que ça n'a pas sa place, pour le moment. Sans plus tarder, je pense que Omar est assez riche pour le présenter, donc ce n'est pas la peine pour gagner quelques minutes, et puis je laisse la parole directement. Merci. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on m'entend bien comme ça? Il n'y a pas trop d'écho là? C'est bon là? Ok, merci beaucoup. Bien, ben, merci d'être venu. Salam alaikum. Azul Filawan. Je salue au passage mon ami Morteda. Merci d'être là. Alors, donc, il y a d'autres amis ici, je ne peux pas présenter. C'est le plus vieux. Il est même plus vieux que moi. Bon, alors, la conférence, ça va être un peu long parce que c'est un sujet très complexe, très vaste. On a jusqu'à 5 heures, je vais essayer de laisser le maximum de temps pour le débat. Ainsi l'ami, voilà. Non, il est un peu plus jeune. Donc le sujet, sortie de crise en Algérie en contexte de post-mondialisation. Alors il y a deux grands sujets là-dedans. La crise, la sortie de crise et ce que j'appelle la post-mondialisation. Alors de quoi on va parler? Un préambule pour fixer les idées. Situer la crise algérienne dans le contexte mondial, par rapport au contexte mondial, les caractéristiques de ce contexte mondial, qu'est-ce qu'il est et comment on se situe par rapport à ce contexte, la nature de la mondialisation et du capitalisme financier dominant. Il y a quelques jours, Nicolas Hulot disait à la télévision française, après qu'on dû passer Chirac, qui avait dit à Johannesburg, je pense, en 2000, début des années 2000, à Johannesburg, conférence sur le climat, sur l'inspiration de Nicolas Hulot, il avait commencé son discours en disant « Notre planète brûle et nous regardons ailleurs. Et dans quelques années, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. » C'est Jacques Chirac, Johannesburg. Et Nicolas Hulot, il y a quelques jours, on a repassé cet extrait de Jacques Chirac à l'occasion du bouleversement climatique qu'on observe. Et Nicolas Hulot a dit textuellement, parce que le journaliste lui a posé la question, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est la raison, il a dit la raison est simple. Nous avons un modèle économique dominant intenable. Ce modèle économique dominant, c'est lequel? Je suis peut-être l'un des premiers à avoir utilisé cette terminologie, appelée le capitalisme dominant, c'est-à-dire le capitalisme financier, américain. C'est ça, le modèle dominant, c'est le modèle à l'américain. Et donc, Nicolas Hulot ajoute, non seulement c'est un modèle intenable, mais c'est un modèle qui ne fait que détruire. Il l'a dit il y a 3 jours. Un modèle qui ne fait que détruire, un modèle prédateur, pilleur et destructeur. Alors moi, je vais vous faire ici la démonstration à travers des sciences hors de l'économie, notamment la thermodynamique, la biophysique, la biochimie, la biologie. On va voir pourquoi et comment, effectivement, ce modèle économique dominant est intenable et il n'est que destructeur. Il ne crée rien du tout. Il ne fait que détruire. Et évidemment, là où on détruit, on appauvrit. Et cet appauvrissement de l'endroit où on détruit, ça se transforme en enrichissement de ceux qui détruisent. Ça va? Et ceux qui détruisent nous disent, on crée des richesses. Créez rien du tout. Vous détruisez et vous transférez. C'est tout. Alors on va voir comment. Bon, donc, une analyse qui sort du seul simple raisonnement managérial économique, ça, je m'inspire d'Einstein, qui avait l'habitude de dire aucun problème ne peut être résolu à partir du système de pensée qui a créé le problème. Évident.
On ne peut pas résoudre un problème économique néolibéral à partir de la pensée économique néolibérale. Et c'est ça qu'on veut faire depuis 20 ans, 30 ans. On essaie de corriger le problème de l'économie néolibérale avec plus d'économie néolibérale. Ça n'a aucun sens. Bon, donc... Bien, bonjour tout le monde, Azul Filaouen. Merci d'être là. Alors, comme le sujet est vaste, je vais y aller directement. Ce que je vais vous dire est la synthèse d'un texte que j'ai écrit un peu en colère, il y a quelques temps déjà. Et ce texte a eu beaucoup de succès en Europe, un peu partout dans le monde, sauf ici. Aucun journal n'a voulu le publier, ni anglophone, ni francophone, parce qu'évidemment, ça n'allait pas dans le sens voulu, notamment par la loi 21 et le reste. Alors, l'essentiel de ce texte, c'est quoi? C'est on a inventé tous ces problèmes d'identité, de communauté, d'identitaire, de l'autre qui menace mon identité, qui menace ce que je suis, etc., à travers le monde. Comme par hasard, à partir des années 80-90, quand l'économie mondiale a commencé à tomber en récession. Alors tout ça, c'est des problèmes inventés de toutes pièces pour masquer l'échec économique du monde. الساقين بوغاوندي ون وسبيسياليست يقلان يقدش كي ذي حريشة جين تدمسا تسنمتير كليا الطاسي بردان يثيدنا رضاك كي غارث ويلين وجين ذا بروفيسور ماس عمر أكتوف هذا خديم سلايا كي فشو أفليز إمباكت نا فين دي تدون نا شو خيتراجون ومن بعد الكوفيد 19 كيا هذا سينير أنسو فيسك بروفيسور أكتوف أزول فلاك أزول فلاون لكن هذا تصقلان إجزران ناغ تيدسمي كثير كان بليك بروفيسور أكتوف ديون وسلمة دي سلاويث HEC de Montréal. Professeur Aktouf, est-ce que d'après vous, la mondialisation de l'économie et la délocalisation des compagnies n'est pas l'une des raisons justement de la diffusion et de l'éclosion du coronavirus? Bon, en tout cas, bonjour d'abord à toutes les personnes qui nous écoutent et Azul Filaouen. Et j'aimerais, avant de commencer, partager une pensée émue pour la grande perte, pour la Kabylie, pour la chanson universelle, pour la chanson kabyle, de ce grand aristocrate de la chanson universelle qui était Hamid Chariat, pardon, dit Idir. Alors voilà, donc c'est une perte qu'on mettra longtemps à oublier. Donc, pour répondre plus directement à votre question, oui, bien sûr, ça fait des années que je l'écris, que je le dis, la mondialisation néolibérale de l'économie, parce qu'il faut bien comprendre que la mondialisation en soi n'est pas une mauvaise chose. La mondialisation du commerce, des échanges, la liberté des échanges, tout ça, en soi, ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la façon de le faire. Alors, la façon de le faire est une façon néolibérale, capitaliste, néocapitaliste avancée du XXIe siècle, donc qui a fait que pour que les compagnies et le capital et le capitalisme mondial continuent à faire des profits, continue à maximiser ses gains, à diminuer les coûts partout dans le monde, ça a fait que ce capitalisme, cette économie mondialisée, a été mondialisée d'une façon sauvage, c'est-à-dire mondialisée dans le sens de conquérir à vil prix, ou gratuitement, ou presque, pratiquement les matières premières et la main-d'œuvre du monde entier, sans compenser ni la nature, ni les êtres humains, ni les sociétés. Donc ça, c'était dans un mouvement de désir de baisse des coûts de production. Parce qu'il faut savoir que ce capitalisme néolibéral
capitalisme libéral avancé du XXIe siècle ne peut plus survivre qu'en réduisant les coûts tous azimuts. Alors voilà ce qu'on appelle la mondialisation et la délocalisation. C'est pour aller chercher donc des produits, 80% de ce qu'utilise l'Américain moyen ou le Canadien moyen ou pratiquement le citoyen moyen du monde aujourd'hui, 80% de ce qu'on utilise par jour, depuis l'ordinateur jusqu'à la brosse à dents, ça vient de Chine, essentiellement, de l'Inde, du Pakistan, du Vietnam, de ce genre de pays-là, où on exploite même les enfants pour des salaires de misère. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le coronavirus, tout ça? Eh bien, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que le coronavirus. On a eu plusieurs virus qui se sont succédés et qui continuent à sévir jusqu'à maintenant, et qui sont succédés de façon rapide depuis le début du XXIe siècle. On a eu la fièvre jaune, on a eu le dengue, on a eu le choléra, on a eu la maladie de Lyme, on a eu l'Ebola, on a eu le Zika, etc. Et maintenant, on a ce virus de Covid-19. Alors, et ça s'accélère. Ça s'accélère et ça devient de plus en plus compliqué à redresser. Pourquoi? Alors, il faut comprendre l'origine de ça. L'origine de ça, c'est que en payant de moins en moins, ou le moins possible, le moins cher possible, l'ouvrier chinois, prenons la Chine, puisque ce virus vient de la Chine, eh bien, cet ouvrier chinois qui travaille 10-12 heures par jour, on le sait, on nous rabat les oreilles avec ça tous les jours à la télévision, les Chinois sont maltraités, les Chinois sont maltraités parce que Procter & Gamble, parce que Nestlé, parce que Coca-Cola, parce que, je ne sais quelle autre compagnie la grande Unilever, etc., les grandes compagnies. Donc, si on parle que des produits agroalimentaires et de première nécessité, eh bien, parce que ces compagnies-là imposent aux opérateurs chinois des coûts intenables. Donc, ils disent aux Chinois, moi, je t'achète ton t-shirt ou ton jouet ou ta motocyclette ou tes lunettes, 50 sous. Si tu n'es pas content, je vais le faire au Vietnam. Et si le Vietnamien n'est pas content, je vais le faire en Mongolie. Si le Mongolien n'est pas content, je vais le faire en Algérie. Et tout ça. Donc, ça fait que les salaires que touchent ces gens-là, par exemple au Mexique, que je connais bien, de l'autre côté du Rio Grande, de la frontière américaine, l'ouvrier mexicain qui travaille dans les compagnies américaines délocalisées, notamment de l'automobile, est payé par par jour, ce que l'équivalent américain est payé pratiquement en un quart d'heure. Donc ça veut dire que le salaire que General Motors donne à ses ouvriers délocalisés au Mexique, c'est des salaires qui font que le coût de la voiture produite par ces Mexicains est tel que jamais un Mexicain ne pourra acheter la voiture qu'il a produite, à cause du salaire qu'il reçoit. Mais le chômeur américain, qui touche l'allocation chômage américaine, lui peut l'acheter, parce qu'elle arrive en Amérique à un prix ridicule. Donc voilà ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Reprenons l'exemple chinois. Ben, ça donne que, comme au Mexique par exemple, le salaire qui permettait il y a encore 5-10 ans à un ouvrier mexicain de l'État de Monterrey ou de Léon, la frontière américaine, d'élever une famille de 2-3 enfants, et bien maintenant, ce salaire ne suffit même plus à nourrir l'ouvrier lui-même. Donc plus ça va, plus la capacité, disons, de qualité de vie du salaire donné par les délocalisations se dégrade. Parce qu'ils doivent diminuer les coûts constamment. Ils doivent les diminuer constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence japonaise, il y a la concurrence chinoise, il y a la concurrence hindoue, il y a la concurrence d'Amérique latine. Donc il faut baisser. Alors ce qui fait que ces gens-là n'ont plus accès au minimum d'hygiène. Il n'y a pas d'hygiène. Se laver, prendre une douche, acheter du savon, etc., ça devient pratiquement un luxe.
ils habitent à 50 ouvriers dans 2 chambres. Donc imaginez l'hygiène qu'il y a là-dedans. Ouais. Alors, ça c'est du côté donc, de l'employé, salaire trop bas, donc pas d'hygiène pour aller vite. Et d'autre côté, la nature. Alors, la nature, on va tellement extraire sans compenser la nature. Et il faut extraire tellement vite qu'on extrait de la nature beaucoup plus qu'elle ne peut donner, à la vitesse à laquelle elle peut donner. Et puis, on va de plus en plus loin dans la nature, on envahit de plus en plus la nature. Regardez l'Amazonie, regardez, etc. Enfin, à travers le monde, partout, on envahit la nature de plus en plus vite pour aller de plus en plus vite chercher ce dont on a besoin pour les produits, par exemple pour les cellulaires, les terres rares et tout ça, etc. Pour faire un cellulaire, un laptop, il faut remuer 8 tonnes de terre. 8 tonnes de terre pour aller chercher quelques grammes de métaux rares qu'on trouve là-dedans. Bon, alors vous imaginez, les habitats des animaux sont complètement bouleversés. Ce qui fait que des animaux qui jusque-là par la nature étaient soigneusement séparés. Par exemple, la chauve-souris n'a aucune raison de se retrouver avec un pangolin ou avec une civette ou avec une belette. Ça n'a rien à voir. C'est 2 écosystèmes de vie complètement différents. Et la nature fait qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils se rencontrent un jour. Mais nous, avec cette économie néolibérale, cette mondialisation, ce super extractivisme donc, de la nature, on a détruit ces frontières et on a fait que la chauve-souris a fini par rencontrer la civette et les virus, les microbes de l'un et de l'autre ne sont pas compatibles, sont très différents, etc. Donc ils se rencontrent, ils font des mutations. Ces mutations font que le virus commun issu de la civette et de la chauve-souris infecte un autre animal qui n'a rien à voir avec les 2 premiers, qui s'appelle le pangolin. Et le pangolin est un animal dont les Chinois se nourrissent, etc. Donc, ce qui fait que, voilà, donc le Covid a été fabriqué par le fait que cette économie trop envahissante de la nature, trop destructrice de la nature, a détruit des équilibres et des frontières naturelles qui fabriquent de nouveaux virus et ne permet pas aux gens qui travaillent dans ces conditions d'avoir le minimum d'hygiène pour éviter que ces virus ne deviennent contaminants et pathogènes et même mortels. Alors voilà un peu comment la mondialisation et la délocalisation contribuent malheureusement à ce genre de choses. Et bien sûr, justement, les déplacements de ces employés, des patrons, etc., ont fait justement de le ramener un peu partout dans le monde. Bien sûr, c'est la mondialisation. C'est-à-dire en temps réel, le virus, à peine apparu à Wuhan ou je ne sais où, pratiquement le lendemain, il est à Paris. Il est à Paris, oui. هادي مسلاي غافين كيشدن ام كايلي ومظالوس كان سند وطن كاين كوفيد 19 كان يدقرني كل مسنون انت ذا مساوله وقاد نتسيرتي تقارن باللي اما ظالو غيتسيلي كنيقلا هكا امزيك شكون عطا سايبدل اندكس هي المدبون شتاكي ونبوي بروفيسور عمر عبدو في دي مسلاي غافين شتاكي ازول نسالا كي نتيفكا كنيقلا كنيدير كماس عمر سلقايث هو كاين سوتلايطه فرانسيس une analyse sur le temps long des raisons de l'échec économique mondial et quelques pistes pour en sortir. ذاك كارطا سيدي نروح نحضر نوسان كي وسندوها سي برازيل وسنسي تموت سي الجزائر سي كندا سي فرنسا سي ليغليز حتى سي لنا كا هي غادي لي وسان كي سوتلايطه فرانسيس سي غازول عمر غازول فلاك غازول فلاون. Toi la parole, Omar. Merci. Alors, bon, Azul Filawan, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Eh bien, avant tout, un grand merci pour tous ces gens qui ont demandé à avoir cette conférence après avoir été faite avec mon ami Ahmed Damou sur le site de l'Association algérienne de transfert de technologie. Et donc, je répète le titre je vais le commenter un petit peu. C'est une analyse sur le temps long des raisons de l'échec du capitalisme, notamment de l'échec du capitalisme néolibéral qu'on constate aujourd'hui. On va voir pourquoi
ce qui se passe aujourd'hui, c'est un signe d'échec du capitalisme et les raisons donc de cet échec et quelques pistes de sortie possibles. Attendez-vous à des choses que vous n'êtes pas habitué à entendre. C'est pour ça que ça prend du temps à expliquer, parce que si je répétais ce que dit un peu tout le monde en économie, en gestion, marché, compétitivité, mondialisation, ceci, cela, libre-échange, tout le monde comprend très vite. Donc, en 10 minutes, je peux finir ma conférence. Eh bien, ça prend un peu plus de temps pour moi pour m'expliquer et les gens pour comprendre. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que il faut bien comprendre que l'économie, ce n'est pas une science. Ça n'a jamais été une science. L'économie, ça a toujours été d'abord une philosophie sociale, donc une espèce de tentative de comprendre à partir du langage philosophique comment fonctionne la société et donc l'économie. Et ça, c'est les classiques. Et puis après, on a prétendu rendre cette économie scientifique à partir des néoclassiques, c'est-à-dire le dernier tiers, dernier quart du 19e siècle. On va voir pourquoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'économie n'est pas une science, donc la gestion non plus, le management non plus n'est pas une science. Or, ce qui nous a conduit aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, dans cette situation catastrophique mondiale qui a commencé par le Covid, et on va voir quels sont les liens entre le Covid, les virus, l'économie, le néolibéralisme et le libre-échange et tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est tout simplement parce que l'économie et la gestion, ce sont les bras armés l'un de l'autre. Alors, l'économie alimente les théories managériales et les théories de gestion avec les concepts qu'elle développe, et le management et la gestion alimentent à partir des expériences concrètes sur le terrain le discours et les concepts de l'économie qui s'adaptent au fur et à mesure. Donc, ce qui nous a donné Michael Porter, les théories de la compétitivité, etc., c'est un va-et-vient entre la pensée économique, l'application sur le terrain, qui est le management, qui est donc le bras armé de la pensée économique dominante, et le retour, qui est les leçons qu'on tire des expériences que fait ce bras armé. Alors donc, si ce n'est pas une science, c'est ce que c'est. Eh bien, c'est une idéologie. Et comme toute idéologie, ça évolue selon les intérêts, notamment des classes dominantes. Classes dominantes à l'échelle des pays, des nations, du monde, c'est ça l'idéologie. Ça a toujours été, depuis la préhistoire, ceux qui portaient les armes, hein, les chasseurs, qui ont pris les pouvoirs les premiers, quand le Cro-Magnon s'est sédentarisé, eh bien, ce sont ceux qui portaient les armes, qui avaient le pouvoir, qui ont imposé aux autres ce qu'il faut croire ou ne pas croire, ce qu'on appelle l'idéologie. Et donc, ils sont servis de chamans, de sorciers, de je ne sais pas quoi, etc., pour expliquer aux populations, aux tribus, que l'ordre qu'ils avaient, dans lequel ils vivaient, s'ils profitent d'abord et avant tout à ceux qui portent les armes, qui deviendront plus tard les rois, les empereurs, les conquérants, etc., eh bien, c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un dieu du soleil ou je ne sais pas quoi, ou des grenouilles ou du rhinocéros qui le veut. Bon, enfin bon. Donc. Azul Flawan, bonjour. Bienvenue à notre émission Politica sur TQ5. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir parmi nous Dr Omar Aktouf, professeur à l'école des hautes études commerciales HEC Montréal. Azul Flay. Azul. Avant de rentrer dans ces aspects de juridique économique, nous allons faire le tour sur le Hirak. Donc, monsieur Aktouf, vous avez fait un tour en Algérie en mois de juillet 2019. Oui. Vous avez marché, si je me souviens bien, donc le 24 ou le 25, le vendredi, vous avez été dans le... Oui. Et votre compte rendu sur Al-Watan, il est sur le médias, je l'ai lu. Oui. Et donc vous avez été ébahi par la présence, par les présences de toutes les catégories d'âge, les femmes, les hommes et tout ça. Ça donne une nouvelle Algérie. Ah, complètement. J'ai vécu les journées de l'indépendance. Je me croyais aux journées de l'indépendance quand les Algériens défilaient dans la rue avec... j'ai vu un peuple mûr, un peuple qui savait ce qu'il voulait, qui savait clairement ce qu'il voulait,
qui posait des questions, alors les banderoles, tout ça, toutes les questions politiques et économiques étaient très bien posées. J'ai vu quelque chose qui m'a redonné espoir, vraiment. Après l'arrêt des marches suite au Covid, le Hirak a pris une décision responsable de s'arrêter pour sauver des vies, sauver la santé publique. Là maintenant, il y a une certaine assurance, il revient. Est-ce que vous avez la même impression, le même enthousiasme? Oui, sauf que malheureusement, évidemment, je ne suis pas sur place, c'est malheureusement pas possible. Mais je vois qu'il y a des tentatives de scission à l'intérieur du Hirak, notamment ce qu'on appelle la mouvance islamique Rachad, etc. Mais bon, mais apparemment, ils sont sous contrôle. On ne peut pas nier que l'Algérie est quand même un pays qui est assez significativement entre les mains des islamistes. Il faut pas, cette force-là existe, est liée. Alors, est-ce que c'est la même que celle qui existait avant les années 90? Est-ce que c'est une autre? Ce qu'ils disent, le discours de Rachad, c'est un discours où ils disent, bon, nous, on est musulmans, mais on veut juste ça. On veut les mosquées, l'islam se fera à la mosquée, la politique, c'est autre chose. On est prêt à être une sorte d'islam laïque, comme, je ne sais pas, d'autres pays. Conservatisme, un certain conservateur. Voilà, mais apparemment moins charia, etc., que le discours qu'ils avaient avant.